جی پہلے شازیہ امین آپ سے شروع کرتے ہیں. رحیمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس رحم کیا اس نے، اس ایک نے رحیم رحم کیا. وہ تو رحیمہ، رحیمہ ہوگا نا. رحیمہ بھی تو ہے نا آخر میں. اس نے رحم کیا اس پر. جی اس پر، اس نے رحم کیا اس پر. اس پر اور یہ اس پر جو ہے یہ آخر میں ہو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ مذکر کو. نہیں یہ مذکر کیا ہے؟ واحد. فاعل ہے یہ فاعل ہے. آخر میں جو جی ہو سر. ہے یہ فاعل ہے. جی سر. اچھا ترجمے سے تو یہ فاعل نہیں لگ رہا. آپ کے ترجمے میں کیا ہو کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ رحیمہ اسے ایک نے رحم کیا ہو اس اس پر. اس پر، اس ایک مرد پر یا مذکر پر. جی جی بالکل. تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. ہاں، سر مفعول کسے مفعول کہتے ہیں؟ ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ آخر میں جس پہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو سبجیکٹ نہیں ہوتا، جو آبجیکٹ مفعول. ہوتا ہے. اچھا لیکن سوری آپ چلیں، سوری. آپ سبجیکٹ آبجیکٹ کو چھوڑیں، آپ سادہ الفاظ میں بتائیں مفعول کسے کہیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں مفعول سے؟ فعل، فاعل اور مفعول تین چیزیں ہیں نا. فعل کسے کہتے ہیں؟ جیسے فعل سے جی جی شروع کرتے ہیں. فعل کسے جس پہ کہتے ہیں؟ سر کام جو ہوا ہو، ہاں کام جو. جو کام ہے. جی بالکل. جی کسی کام کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیل کہتے فاعل ہیں. کون جی، ہوتا ہے؟ جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. کام کرنے والا سر، فائل کام کرنے کام والا. کرنے والا فاعل کرنے ہوتا ہے. والا جی جو جی ہوتا اس ہے. کو جی سبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں. جی جی اور جی پھر جی. مفعول کسے کہتے ہیں؟ آم، وہ جو آپ ابھی فاعل کے لیے بتا رہی تھی، جس پہ جس پر کام 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 ہو رہا جس پہ ہوتا ہے. کام آپ ہوتا ہے. جی کنفیوز جی ہو رہی ہیں. جی کانسیپٹ بہت سمپل جی ہے. سر. جس پر کام ہو رہا جی ہوتا ہے اسے سر، انگلش میں فیل آبجیکٹ کام ہو کہتے ہیں. گیا. سر میں جی دوبارہ سے فعل. بتا جی دیتی، دوبارہ فیل بتائیے. کام ہو گیا. جی فیل کام ہو گیا اور فائل کام کرنے والا. ٹھیک ہے. بالکل اور صحیح. مفعول جو ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک جس ہے. پر کام ہو رہا ہے بالکل صحیح ہے. جی تو اب جی ترجمے سے بھی دیکھیں تو یہ چیز جی جی ویریفائی ہوتی ہے. رحمہ ہو میں ہو کا ترجمہ آپ نے کیا اس ایک پر. جی جی رحم رحم اس کے اندر فعل ہے. رحم کرنے والا جو جی فاعل ہے وہ بھی ایک مذکر ہے، واحد مذکر غائب. جی. اور جس پر رحم کیا جا رہا ہے جو مفعول ہے وہ بھی واحد مذکر مفعول. غائب. جی ٹھیک جی. ہے. جی آگے آپ بتائیے. عبداللہ سلیمان نہیں بلکہ عبداللہ سلیمان نہیں، حبیبہ آپ بتائیں. رحمناہم. سر ہم نے رحم کیا ان پر، ان سب ان پر. پر. ٹھیک ہے. آگے اب عبداللہ سلیمان آپ بتائیے. رحمتہ، فقد رحمتہ. سر آپ نے رحم کیا اس ایک پر. ٹھیک ہے جی بہت خوب. اے جی 1823 آپ بتائیے. رحیمنا. چلیں سائرہ آپ بتائیے. رحیمنا کے کیا معنی ہے؟ اس نے رحم کیا ہم پر. ہم پر. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. دانیہ آپ بتائیے. حسیبت ہو کے کیا معنی ہے؟ اس نے گمان کیا اس پر. پہلے حسیبت کے معنی کیا ہوں گے؟ حسیبت ہو کو علیحدہ کریں، حسیبت کو دیکھیں. حسیبت کے کیا معنی ہے؟ کون سا سیدھا ہے حسیبت؟ آپ پہچان سکتی ہیں کون سا سیدھا ہے فائل کی علامت سے؟ ہاں جی، فائلہ والا. فاعلہ والا وزن ہے. یہ آپ نے وزن پہچان لیا لیکن صیغہ نہیں پہچانا. ذرا حسیبہ کی گردان کر سکتی ہیں آپ؟ حسیبہ کی گردان کرنا شروع کریں. حسیبہ، جی حسیبہ، جی. حسیبو، حسیبت، نہیں حسیبتما. نہیں حسیبت نہیں، حسبتا. حسبتا، حسبتما، حسبتم. جی اور حسبتو اور حسبتنا. حسبنا. حسبتنا نہیں، حسبنا. حسبنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مؤنث پہ چلیں. جب تک میچ نہیں ہوگا، ابھی تک میچ نہیں ہوا جو یہاں لکھا ہوا نا حسیبت، وہ ابھی تک میچ نہیں ہوا جو اتنے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں اس کے ساتھ. میچ سر کریں اس کو. ایکچولی یہ آپ نے بہت اچھا فارمولا بتایا، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو فوراً اس کی ہاں نہیں نیکسٹ کر سمجھ لیں. آ رہا تو آپ بس اس کو گردان کریں. جی چلیں آگے چلیں. حسیبتا. حسیبت پہلا کیا آئے گا؟ مؤنث کا صیغہ حسیبت. حسیبت میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اب ترجمہ کریں. حسیبت پہ رک جائیں اور ترجمہ کریں. اس نے گمان کیا ان پر. اس ایک مؤنث نے گمان کیا. اس ایک مؤنث نے گمان کیا. ہو کس کو گمان کیا؟ ان پر.
हु जो है, हु आप ज़मीर मुत्तसिल पहचान रही है ना? हाँ जी। हु किसके लिए उस होता है? एक पर, उस एक उस पर, एक, उस एक पर, उस एक को, यहाँ पर नहीं आएगा। रहम के साथ पर का लफ्ज उस हम उर्दू में लगाते हैं क्योंकि तर्जुमा सही बनेगा, वरना जुमले की सेंस नहीं बनती। उस एक ने गुमान ठीक किया, उस एक मुअन्नस ने गुमान किया उस एक मुजक्कर को। ठीक इसमें मुअन्नस फाइल है, फाइल जो है वो वाहिद मुअन्नस गायब है, और मफूल क्या है? वाहिद मुजक्कर गायब। ऐसे एक मिनट। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मुजक्कर जो है वो कोई जानदार चीज ही हो, कोई इंसान ही हो। गुमान करने वाली यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो जिक्र हो रहा है मलका सबा का। मलका, जिसका नाम था बिल्कीस। कौम सबा की मलका थी, मलका बिल्कीस। जब वो आई सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में, तो शीश महल था। शीश महल इस तरह से था कि जो फर्श था वो शीशे का था, और वो इतना शफाफ शीशा था, और उसके नीचे पानी था। तो वो ऐसे लगता था कि जैसे ये फर्श नहीं है बल्कि पानी है। तो उसने उस फर्श को गुमान किया, हसीबत हु, उस मुअन्नस ने गुमान किया हु, उस एक को, यानी उस फर्श को। और उसको क्या गुमान किया कि वो उसको पानी समझी या बहता हुआ पानी समझी, और उसने अपनी जो है वो पांचा जो था वो उठा लिया अपनी पिंडलियों में से, कि मेरे पाँव जो है वो कहीं, मेरे कपड़े कहीं भीग न जाए। जी आगे चलते हैं। तो हसीबा के आपने देखा हसीबत हु। आमना रहमान आप बताइए हसीबता हूँ। आप एक ने गुमान किया हम सब नहीं उन सब पर। उन सब पर न कहिए, पर तो रहम के साथ था ना, उन सब पर। गुमान के साथ। उन सब को गुमान किया जाता है, किसी चीज अच्छा। को गुमान किया जाता है। जी। और आगे बताया भी जाता है कि क्या गुमान किया जाता है। देखिए यहाँ पर लुज्जतन के अल्फाज थे, और यहाँ पर लुअम मंसूरा के अल्फाज हैं। तो उन, आपने गुमान किया उन सब को, हसिबता हूँ, आपने गुमान किया उन सबको। देखिए हसिबता और हसीबत, ये फर्क आप नोट कर रही हैं। दानिया आपने भी हसीबत बताया था ना, हसिबता हसीबत। जी। ये सीगा हसिबता में ताज़ा की इस बात की अलामत है, इसको फौरन पहचाना है आमना ने, कि ये वाहिद मुजक्कर मुखातिब है। आपने गुमान किया हम उन सबको। आपने क्या गुमान किया? लुल्लु किसे कहते हैं? मोती को। मोतियों की तरह उनको समझा। और ये जिक्र है जन्नत का कि वहां पर जो खादिम होंगे वो ऐसे जो दाएं बाएं फिर रहे होंगे, जिस तरह सर्व करने के लिए वेटर्स होते हैं, तो उनको जब देखेंगे जन्नती तो वो उनको लगेगा जैसे मोती हैं, ऐसे खूबसूरत होंगे। जी आगे चलते हैं। डॉक्टर मारिया जावेद, फजा अल्लाह। पास उस जालना पास जालना हमने बनाया हाँ उसको उस एक को मुअन्नस या पास हमने मुजक्कर? बनाया उस एक मोनस को। मुअन्नस को, ठीक है जी, बहुत खूब। आगे चलिए फरा आप बताइए, जअलनाकुम। हमने बनाया आप सबको उम्मतन, उम्मतन, उम्मत को, उम्मत, वसतन, दरमियानी। उम्मत, ठीक है दरमियानी। सही है, ठीक है, ठीक है, अ, ठीक है, बस सही है। सुल्तान, मुझे बता वक्त तक मैं मैं कर लीजिए। जी। मैं थोड़ा आउट साइड पे हूँ तो जवाब नहीं दे सकोगी, जरा मैं इधर सुन रही हूँ मैं। जी ठीक है, सुन रही हैं आप, ठीक है, ठीक ठीक गुड इनफ। ओके। ठीक, थैंक यू। जी आगे चलिए। अस्मा 55 आप बताइए, वजह अलकुम। अस्मा 55। और नहीं? बनाया जी जी और बनाया आप सबको। जी, किसने बनाया? बनाने वाले कितने हैं? मुखातिब है, गायब है, वाहिद है, जमा है, तस्निया है, मुजक्कर है, मुअन्नस है? वाहिद। हाँ जी, इसको तर्जमे से वाजे करें आप। और उस एक ने बनाया। उस एक ने बनाया आप सबको, ठीक है, बहुत खूब। अब आपने पूरा जवाब दिया। ठीक है, मरियम मलिक आप बताइए, जअलनाहु। मरियम मलिक। मुबारका जावेद आप जवाब देते हैं, जअलनाहु। हमने बनाया उस एक मुजक्कर को। ठीक है जी, बहुत खूब। हमने बनाया उसे एक मुजक्कर को। इब्राहिम ने ज्वाइन नहीं किया आज, इब्राहिम किधर है? इब्राहिम छुट्टी में आज। चले सहरिश रानी आप बताइए, जअलना का, हाथ खड़ा किए किसी ने।
السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. جعلنا ہم نے بنایا آپ ایک کو. آپ ایک کو. ٹھیک ہے, بہت خوب. علیہم کا مطلب کیا ہوگا سہرش؟ علیہم ان سب پر. ان سب پر. حفیظہ, حفیظ کسے حفاظت کہتے ہیں؟ کرنے حفاظت والا. کرنے. جی ٹھیک ہاں ہے, جی. حفاظت کرنے والا. اچھا یہ آیت آپ یاد رکھیے گا, ابھی ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, وما جعلناک علیہم حفیظا. یہ اس کے لیے ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. اچھی بات, بہت ساری ایگزامپلس میں نے اور بھی کلیکٹ کی ہیں, لیکن یہ بھی اس کے لیے ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. جی, ٹھیک ہے ٹھیک. جعلہ کا ترجمہ کریں, اس پہلے بھی گزر چکا ہے. قرۃ فرقان آپ کر دیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اس ایک نے بنایا اس ایک کو. اس ایک کو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اگلا بہت آسان ہے, جعلناہم. شبنم ناز آپ بتائیے, آپ نے اس سے پہلے میرا خیال ہے آپ سے کوئی کوشچن نہیں ہم نے پوچھا آج تک. جعلناہم. یہ ہماری آج کی ایگزامپل میں بھی شامل ہے. منیبا آپ بتا دیں. ہم نے بنایا ان سب کو. ان سب کو. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. تو اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے جو ہیں موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ان کو روانی سے اس کا ترجمہ کرنا آ گیا, اور صیغہ پہچان بھی رہے ہیں, آپ فاعل کو بھی پہچان رہے ہیں, مفعول کو بھی پہچان رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طرح سے ترجمہ کر سکیں. آگے چلتے ہیں جی. ہم اب اپنا ایک اور جو ہمارا چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم فعل کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا, فعل ماضی ہم نے پڑھا, ہم نے اس کے مختلف 3 اوزان بھی دیکھے, فعل, فاعل, فعولا, اور اس کی گردانیں بھی کی مختلف ایگزامپلس کے ساتھ. فعل, فعلا, فعلوا, فعلت, فعلتما, فعلتم. مؤنث مذکر کے سارے سیغے ہم نے 8 سیغے ہم نے دیکھے. اور ترجمہ اس کا کس طرح سے کیا؟ فعلا اس ایک نے کیا, فعلا ان دو نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا. ترجمہ بھی اس طرح سے کہ ایک کام کا ذکر ہو رہا ہے, اور ایک ایسا کام جو زمانے ماضی میں ہو رہا ہے. اب ہم اس کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نفی کریں, اس کو جیسے پازیٹیو سینٹینس کو نیگیٹو سینٹینس میں آپ کنورٹ کرتے ہیں کہ فعلا اس ایک نے کیا, میں کہتا ہوں فعلا اس ایک نے نہیں کیا, فعلا ان دو نے کیا, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں ان دو نے نہیں کیا. تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ ہم حرف نفی اس کے شروع میں لگائیں گے. تو حرف نفی جو ہے, ایک آپ نفی یا نہیں کے لیے ایک لفظ سے آلریڈی واقف ہیں جس کا بہت فریکوینٹ استعمال بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ لا. نہیں کے لیے کیا لا. لفظ آتا ہے؟ لا. 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 ٹھیک ہے. نعم اور لا, ہم نے جو ہے وہ اس کو جب بول چال کی پریکٹس کی تھی اپنے پہلے لیسن میں, وہاں پر بھی ہم نے اس کو لرن کیا تھا. لا الہ الا اللہ کے شروع میں بھی لا آتا ہے. تو لا تو بہت کامن ہے, لیکن ایک اور لفظ ہے جو فعل ماضی کی نفی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے لا کے مقابلے میں, اور وہ ہے ما. ما اور لا, یہ 2 حروف ہیں, یہ حروف نفی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں زیادہ استعمال یا اکثر استعمال فعل ماضی کے لیے کس کا ہے؟ ما کا ہے. اب یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس جو آلریڈی کچھ حد تک آپ نے ترجمہ دیکھا ہے یا جانتے ہیں کہ ماں کا جو زیادہ ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. آپ اکثر Yes, جو sir. ماں کا ترجمہ آتا ہے میم ذل الف ماں, وہ جو آتا ہے. بہت ساری ایگزامپلز آپ نے پہلے بھی دیکھی, اس میں جو ترجمہ آیا. لیکن ماں جو ہے وہ نہیں کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے, اور یہ چیز کنفیوزنگ بھی تھی. ایک کوسچن پہلے ریز ہوا تھا کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہاں پر ماں نہیں ہے یا جو ہے. تو آج کچھ حد تک آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور فعل ماضی کے لیے چونکہ زیادہ تر ماں کا استعمال ہے, کبھی کبھار لا کا استعمال بھی ہوتا ہے. ہم 1-2 ایگزامپلس ویسی بھی دیکھیں گے جس میں لا کا استعمال ہے. تو فی الحال ہم مشق کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہم اس کے شروع میں حرف نفی کو لگائیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے. دیکھیں آپ نے گردان آلریڈی آپ نے ماضی کی کر لی ہے, مزید اس کی مشق ہو جائے گی, پریکٹس ہو جائے گی. اب شروع میں آپ نے ماں لگانا ہے. فعل ہم نے سیکھا, آپ نے کہنا ہے ما فعل. ما فعل کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے نہیں کیا. ما فعلا, ما فعلوا, ما فعلتا, اس طرح سے ہم پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. ما فعل, ما فعل ما فعل, ما فعل ما فعلوا, ما فعلوا ما فعلت, ما ما فعلت ما فعلتما, ما ما فعلتما ما فعلتم, ما ما فعلتم ما فعلت, ما فعلت ما فعلت ما فعلنا. ما فعلنا فعلنا. اس ایک نے نہیں کیا, ایک نے ان دو نے نہیں کیا,
उन दो ने नहीं किया। उन सब ने नहीं किया। तुम एक ने उन सब ने नहीं किया। तुम सब ने नहीं किया। आप एक ने नहीं किया, आप आप एक दो ने नहीं किया, आप एक ने नहीं किया। आप सब ने नहीं आप दो ने नहीं किया। आप सब ने नहीं किया। आप सब ने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं हमने नहीं किया। अब ये कोई भी फेल हो सकता है क्योंकि जेनेरिक है ये वर्ड, तो इसलिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। जी मा फ़अलत, ما فعلت मा फ़अलता, ما ما فعلتا فعلتا मा फ़अलना, ما فعلنا मा फ़अलती, ما ما فعلت فعلت मा फ़अलतुमा, ما ما فعلت فعلتما मा फ़अलतुन्न, ما ما فعلت فعلتن मा फ़अलतु, ما ما فعلت فعلت मा फ़अलना। ما ما فعلنا فعلنا तर्जुमा क्या होगा? उस एक मुअन्नस ने नहीं किया, उन दो ने नहीं किया, उन सब ने नहीं किया, सबकी नफी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये जो फ़अलना है, फ़अलतु के बाद कुछ स्टूडेंट्स इसको फ़अलतु ना पढ़ रहे हैं। फ़अलतु ना नहीं है, ये फ़अलना है। तापिश तू जो है वो वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, वो फाइल की अलामत है, वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। आप जब जमा के लिए कहेंगे तो तापिश तू को हटा देंगे, उसको नहीं लाएंगे। मा फ़अलना, ये फ़अलना होता है। ठीक है, तो इसको भी आप दुरुस्त कर लें। जी अब हम इसको किसी एग्जांपल के साथ करते हैं। जाअला चूंकि बहुत कॉमन है, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, अभी आपने एग्जांपल भी देखी है, जाअला बनाने से है, तो जाअला के साथ करते हैं। मा जाअला, ما ما جعل جعل मा जाअला, ما ما جعل جعل मा जाअलू, ما ما جعل جعلوا मा जाअलता, ما ما جعلت جعلت मा जाअलतुमा, ما ما جعلتم جعلتما मा जाअलतुम, ما 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 جعلت جعلتم मा जाअलतु, ما ما جعلت جعلنا मा जाअलना। ما ما جعلت جعلنا उस एक ने नहीं बनाया, उस एक ने नहीं बनाया उन्होंने नहीं बनाया, उन दो ने दोनों नहीं ने उन बनाया सब ने नहीं बनाया। उन उन सब सब ने ने नहीं नहीं बनाया। मुअन्नस के साथ करें। मा जाअलत, ما ما جعلت جعلت ما मा جعلت जाअलता, ما ما جعلت ما جعلتا मा جعلت जाअलना, ما ما جعلنا جعلنا मा जाअलती, ما ما جعلت جعلتي मा जाअलतुमा, ما ما جعلت جعلتما मा تما जाअलतुन्न, ما ما جعلت جعلتن ما جعلتن मा जाअलतु, ما ما جعلت جعلت मा जाअलना। ما ما جعلت ما جعلنا جعلنا ये मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़िए एक दफा। ما ما جعلت جعلت ما 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 جعلت جعلتا आप मुअन्नस पढ़ रहे हैं, मैं मुज़क्कर से शुरू किया, मैंने दाएं हाथ से। मुज़क्कर से शुरू कीजिए। ما ما جعل جعل मा जाअला, ما جعل ما جعل ما ما جعلوا جعلوا ما ما جعلت ما جعلت ما ما جعلتم جعلتما ما ما جعلت ما جعلتم ما ما جعلت ما ما جعلنا ما 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 جعلت جعلت ما جعلت ما ما جعلتا ما أجلت ما جعلنا ما جعلتي ما ما جعلتما ما جعلتن ما ما جعلت ما جعلنا आज आवाज काफी कम आ रही है और ढीली आ रही है, क्या बात है? आप लोगों ने शायद खाना नहीं खाया हुआ, एनर्जी लो एनर्जी फील हो रही है बहुत, और आज स्टूडेंट्स भी कम है शायद, प्रोबेबली ड्यू टू वीकेंड। जी बहरहाल ठीक है। नहीं तो जाहलत, अब मैं आपसे तर्जुमा पूछता हूँ। मा जाअलता, मा जाअलता, आप एक ने नहीं आप किया नहीं बनाया आप देखते नहीं बनाया। बनाया मा जाअलतु, मैंने नहीं बनाया नहीं मैंने बनाया नहीं बनाया। मा जाअलना, हम सब ने हमने नहीं नहीं बनाया बनाया मा जाअलती, मैं आप उस एक मुअन्नस ने उस आप नहीं एक मुनस ने नहीं बनाया मन्नस ने नहीं। मा जाअलत, उस एक मुनस ने नहीं बनाया उस एक मुअन्नस ने नहीं बनाया। मा जाअलू, उन सब उन सब मुदक्किर ने नहीं किया। नहीं बनाया। मा जाअलतुन्ना, उन सब ने उन नहीं सब बनाया मुनस ने नहीं बनाया उन सब आप मोनस सब, आप सब मोनस आप ने सब, और मा जाअलना, उन सब मोनस ने नहीं उन सब बनाया। सब मुअन्नस ने नहीं बनाया। मा जाअलतुम,
उन सब बकर नहीं बनाया। देखिए ता आ रहा है ना, ता तुम ती तुम ना, तो ये मुखातिब फौरन आपको क्लिक करना चाहिए। मा जअलतुम आप सबने नहीं बनाया, आप सब और मा जअलू उन सब ने नहीं बनाया, मा जअलना उन सब मुअन्नस ने नहीं बनाया। जहाँ पर ता तुम ये ती तुन्ना है तो वो मुखातिब, और तू जो है वो तापिश तू वो मुतकल्लिम वाहिद के लिए है, और ना नून ज़बर अलिफ ना जमा मुतकल्लिम के लिए। इसकी किसी और सीगे के साथ हम मश्क करते हैं, बल्कि अब फाइला के वजन पर एक मश्क कर लेते हैं। समीआ के साथ हमने मश्क काफी कर ली, रहीमा के साथ करते हैं। मा रहीमा मा मा रहीमा रहीमा मा रहीमा मा रहीमा मा रहीमू मा रहीमू मा रहीमता मा रहीमता मा रहीमतुमा मा रहीमतुमा मा रहीमतुम मा रहीमतुम मा रहीमतु मा रहीमतु मा रहीमना। मा रहीमना। तर्जुमा वाज़ेह है, उस एक ने रहम नहीं किया, उन दो ने रहम नहीं किया, उन सब ने रहम नहीं किया। मा रहीमत मा रहीमत मा रहीमता मा रहीमता मा रहीमना मा रहीमता मा रहीमती मा मा रहीमती रहीमती मा रहीमतुमा मा मा रहीमतुमा मा रहीमतुन्ना मा मा रहीमतुन रहीमतुन्ना मा रहीमतु मा मा रहीमतुम रहीमतु मा रहीमना। मा मा रहीमना। रहीमना। तर्जुमा वाज़ेह है आपको? जी सर। जी ठीक है। एक और वजन जो फ़ाला के वजन पर आता है, कॉमन है, आबादा। आबादा का मतलब होता है बंदगी करना या इबादत करना। और इसी तरह कफर है, चलिए हम नेगेटिव की नफी करते हैं। मा कफर मा कफर मा मैं इशारा कफरा करता हूँ, आप पढ़िए। मा कफरात मा कफरू मा कफरता मा कफरतुमा मा कफरतुम मा कफरतुम मा कफरतु कफरतु मा मा कफरना कफरना मा मा कफरत कफरत मा कफरत मा कफरता मा मा कफर मा कफर कफरना नहीं, कफरना फ़ाइला के वजन पर कफरता कफर कफरना कफर। मेरे साथ पढ़िए। मा कफरत मा कफरत मा कफरता मा मा कफरता कफरता मा कफरना मा मा कफरना कफरना मा कफरती मा कफरती मा कफरतुना मा मा कफरतुमा कफरतुना गलत हो गया। मा कफरतुमा मा कफरतुमा मा मा कफरतुमा कफरतुमा मा कफरतुन्ना मा कफरतुन्ना मा कफरतु मा मा कफरतु मा कफरना। मा कफरना कफरना। तर्जुमा वाज़ेह है, उस एक ने कुफर नहीं किया, उन दो ने कुफर नहीं किया, उन सब ने। बंदगी जो है वो आबादा। मा आबादा मा अबदा मा मा अबदा अबदा मा अबदा अबदा मा अबदू मा अबदू मा अबदता मा मा अबदा मा अबदता अबदतुमा मा अबदतुमा मा मा अबदतुम मा मा अबदतुम अबदतुम मा अबदतु मा मा अबदतु अबदतु मा अबदना। मा मा अबदना अबदना। ये अबदतु जो है, ये दाल की आवाज जरा इसमें कम रह जाती है और ता की आवाज गालिब आ जाती है। अबदतु है, लेकिन पढ़ते हुए अबदतु ही पढ़ा जाएगा। मा अबदत मा मा अबदत अबदत मा अबदता मा अबदता ता अबदना मा अबदना मा अबदती मा मा अबदती अबदती मा अबदतुमा मा मा अबदतुमा अबदतुमा मा अबदतुन्ना मा अबदतुन्ना मा अबदतु मा मा अबदतु अबदतु मा अबदना। मा मा अबदना अबदना। क्या मतलब होगा मा अबदना का? मा अबदना का मतलब क्या होगा? हमने बंदगी नहीं की हमने बंदगी नहीं की। ठीक है, ठीक। काज़ाबा के साथ, काज़ाबा का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। मा काज़ाबा मा मा कज़बा ज़बा मा कज़बा कज़बू मा कज़बू कज़बू ज़बता मा कज़ब कज़बतुमा मा कज़बतुमा कज़बतुमा कज़बतुम मा मा कज़बतुम कज़बतु मा कज़बतु मा कज़बना मा कज़बना कज़बना कज़बत मा मा कज़बत मा कज़बता मा कज़बता कज़बता कज़बना मा कज़बना कज़बना मा कज़बती मा मा कज़बती कज़बतुमा मा कज़बतु कज़बतुमा मा कज़बतुन्ना
ما कज़बतु ما मा كذبنا कज़बना ما كذبنا ये बताइए मा कज़बतुम क्या तर्जुमा है मा कज़बतुम आप सब मुज़क्कर आप में झूठ सब नहीं ने बोला। झूठ नहीं आप बोला। सबने झूठ नहीं बोला मा कज़बतु नहीं झुटलाया नहीं क्या वो कज़्ज़बा होता है झुटलाने के लिए लफ्ज़ कज़्ज़बा है कज़्ज़बा का मतलब झूठ बोल ठीक है एक है खुद झूठ बोलना और एक है झुटलाना किसी बात को तस्लीम न करना ठीक तो दो मुख्तलिफ चीजें जी मा कज़बतु मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ नहीं मैंने बोला। नहीं झूठ बोला ठीक है जी कज़बा हो गया कफरा हो गया खलक़ा के साथ आपने गर्दान किया खलक़ा के साथ करें मा खलक़ा ما ما خلق خلق खलक़ा ما ما خلق خلق ما ما خلق خلق खलक़ता ما ما خلق خلقت मा खलक़तुमा ما ما خلق خلقتما खलक़तुम ما ما خلق خلقت मा खलक़तु ما ما خلق خلقت मा खलक़ना ما ما خلقنا خلقنا खलक़त ما ما خلقت खलक़ता ما ما خلق خلقت ما खलक़ना ما 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 خلقت خلق ما खलक़ती ما ما خلق خلق ما खलक़त ما ما خلقتما ما خلقتما खलक़तुन ما ما خلق خلق ما खलक़तु ما ما خلق خلق खलक़ना ما ما خلقنا जो इतनी मश्क में करा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप रवानी आ जाए जो आप अटकते हैं खासतौर पे मुअन्नस वाले सीखों में वो अटकन खत्म हो जाए ठीक है जी माँ खलक़तु का मतलब क्या होगा माँ मैंने खलक़तु नहीं पैदा किया मैंने तख्लीक नहीं किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मैंने नहीं तख्लीक किया जिन्न और इंसानों को मगर अपनी बंदगी के लिए मगर इसलिए कि वो मेरी बंदगी करें वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून तो ये मा खलक़तु की एक मिसाल मशहूर है जो कुरान करीम से भी हमें मिल जाती है तो आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मशक हमने इसकी कर ली है उस एग्जांपल से पहले एक चीज और जो बहुत अहम है और एडिशनली मैंने इसमें ऐड भी की है आज इशारे के जरिए हमने मशक कर ली मुख्तलिफ तरीकों के साथ कुछ ऐसे हरूफ हैं जो अल्फाज के शुरू में आते हैं बहुत कॉमन यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो बहुत सारे अल्फाज के शुरू में आ जाते हैं और उनमें से दो से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं एक है वाव जिसके मानी है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कॉमन है इसको आपने देखा है तकरीबन हर एक लेसन में जो हम पुराने एग्जांपल्स देखते हैं तो ये वाव हमें नजर आता है और ये इसका जो अल्फाज के शुरू में आने से मुराद ये है कि अब अल्फाज कहा जाएगा तो फिर उसमें इसम फेल और हर तरह के अल्फाज आ जाएंगे इसम से पहले आप देखें वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें वाव इसम से पहले आ रहा है हर्फ से पहले आपको मिलेगा वअला व इन्ना वमा यहाँ पर मा जो वाला है वमा और जो व इन्ना और बेशक वअला और ऊपर वअला और फेल से पहले जो है वो भी आपने देखा वजअलना वजअलना वअमिलू किसी भी आपने बहुत सारे अल्फाज ऐसे फेल आपने देखे हैं जिनसे पहले वाव लग जाता है वाव के मानी क्या है और के ये इसमें कोई नई बात नहीं है आपसे ऑलरेडी वाकिफ है सिर्फ उसको हम जरा और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं कि ये एक ऐसा हर्फ है जो प्रीफिक्स है बेसिकली और बहुत सारे अल्फाज के शुरू में ये आ जाता है इसी तरह एक और क्या प्रीफिक्स है हमारे पास मशहूर फा इसके मानी क्या होते हैं बस या तो इसके मानी होते हैं और ये भी जो है वो इसम फेल और हर्फ तीनों से पहले हमें पता है वहुआ जिस तरह फहुआ भी होता है फहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन और बहुत सारी और मिसालें फसब्रुन जमील जहां पर आपको फा बस या तो के मानी में मिलता है इस तरह हर्फ से पहले आप देखें फइलैना फअला फइन्ना फमा बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी फेल से पहले कल हमने देखा फगफर और रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफर ला तो गफरा उसने बख्श दिया और फगफरा बस उसने बख्श दिया जाल तुम सब ने बनाया और फजाल तुम बस तुम सब ने बनाया तो चूंकि वाव साथ जुड़ता नहीं है इसलिए हमें वो शायद तंग नहीं करता लेकिन जो हरूफ साथ जुड़ जाते हैं वहां पर आप अगर इसको अलग नहीं करेंगे तो फिर आप वजन नहीं पहचान सकते आप सीगा नहीं पहचान सकते तो चूंकि फा बड़ा कॉमन है इसलिए अगर आपको ये साथ जुड़ा हुआ नजर आए किसी फेल के सीगे से पहले क्योंकि अभी हम फेल की बात कर रहे हैं तो आप फा को अलग करके फिर बाकी फेल को पहचानने की कोशिश कीजिए इसी तरह एक और तीसरा हर्फ है जो जानबूझ के मैंने पहले डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें एक कंफ्यूजिंग पार्ट है
اور وہ کیا ہے, تیسرا حرف کیا ہے ہمارے پاس, وہ ہے لام زبر لا. یہ بھی ایک پریفکس ہے. پریفکس کا مطلب کیا ہے, شروع میں جڑنے والا, اور اس کے معنی جو ہے وہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے, اس کو لام تاکید بھی کہا جاتا ہے. یہ لازماً, ضرور یا یقیناً کے معنی دیتا ہے. اور یہ بھی اسم فعل اور حرف تینوں سے پہلے آ جاتا ہے. اسم سے پہلے آپ دیکھیں لہوا, لغفور الرحیم, لخبیر, ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, ان الانسان لربه لکنود. لکنود, کنود جو ہے وہ ایک اسم ہے, اس سے پہلے لگا ہوا ہے. غفور, لغفور الرحیم. غفور الرحیم بھی قرآن میں آتا ہے بہت دفعہ, اور ایک دو جگہ پہ کیا آتا ہے, لغفور الرحیم. غفور الرحیم بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے وہ اللہ, لیکن لغفور الرحیم یقیناً یا لازماً تاکید جو ہے وہ ساتھ میں آتی. اس طرح ضمیر منفصل جو آپ نے پڑھے ہوا, ہما ہم, انتا انتما انتم, انا نحنو, اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی لگ سکتا ہے لہوا. ہوا کا مطلب وہ ایک, اور لہوا ضرور وہ ایک. کیا آپ یہاں پر کہیں لہوا جو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا, ضرور وہ ایک. یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے, بلکہ ہوا سے پہلے ایک پریفکس جو ہے وہ ایڈ ہو گیا, لام تاکید ایڈ. اس طرح حروف سے پہلے آپ دیکھ لیں, علا کا مطلب اوپر ہے, لعلا ضرور اوپر, ضرور اوپر. جی, لعلا صراط مستقیم, آپ ضرور جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں. لفی, فی کا مطلب میں, اور لفی, لفی ضلال مبین, ضرور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر. لما, ما کا مطلب جو ہے, اور لما ضرور جو. ٹھیک ہے جی, لما جو ہے یہ پورا ایک ورڈ نہیں ہے اصل میں, ما سے پہلے کیا لگ گیا, پریفکس ایڈ ہو گیا لام زبر لا. اور فعل سے پہلے بھی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے اگرچہ, لیکن فعل ماضی کی اگزامپل بھی یہاں پر لکھی ہیں, فعل مضارع کی اگزامپلس بھی ہیں. جعلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے بنایا. اور لجعلنا کیا مطلب ہوگا, اللہ آپ بتائیے. ضرور, ضرور ہم نے. ضرور ہم نے لازماً بنایا, یا لازماً, ضرور یقیناً ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. لعلمہ کا مطلب کیا ہوگا, علمہ کا مطلب اگر آپ جانتے ہیں تو اس کے شروع میں ضرور یا تاکید کا لفظ ایڈ کر دیں. کیا مطلب ہوگا علمہ کا, ضرور اس ایک جاننا. بنایا اس کو. بنایا, علمہ بنانا تو نہیں ہوتا, سوری جانا. جانا, جانا. ضرور جاننا. اس نے جانا اس کو, لعلمہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ضرور کے معنی ایڈ کر دے گا لام. اب یہاں پر کیا کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو, کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ لام صبر الف لا والا لا, یہ والا جی, کون سا والا, لام نہیں زبر والا الف لا. لا والا, نہیں وہ نہیں والے لام کے ساتھ کبھی میچ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سر میں وہ تو دو حرف لیٹرز جر ہیں میں نا. بھی ہم نے لا پڑھا حرف تھا. جر میں ہم نے لہو, لہو لہما لہم, لکا لکما لکم جو پڑھا تھا حرف جر. جی, حرف جر اصل میں کیا ہے, کیا لام زبر لا ہے یا لام زبر لی ہے؟ حرف لی. جر, حرف لی, جر اصل لی. میں ہے لی. اور میں نے آپ سے کہا تھا جب وہ کسی بھی اسم سے پہلے لگے گا تو ہمیشہ لی ہی ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, للمؤمنین, بالمؤمنین, سوری بل کی تو ہم بی کی تو بات ہی نہیں کر رہے, بات ہو رہی لی کی. لیکن جب کسی ضمیر سے پہلے لگتا ہے, ضمیر متصل سے پہلے, کیونکہ حرف جر کے آخر میں جو الفاظ جڑتے ہیں, جو ضمائر جڑ سکتے ہیں, وہ ہمیشہ ضمیر متصل ہوتے ہیں. ضمیر متصل ہمیشہ سر کہاں لگتے ہیں جی بتائیے, ضمیر متصل کہاں لگتے ہیں سر ہمیشہ؟ جی جی کچھ بتائیے. لا اللہ بھی تو پڑھا تھا تاکہ, تو لعلا اور لعلا. ہاں, لعل جو ہے, دیکھیے جو یہ پریفکسز کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وا فا اور لا, یہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں جو شروع میں جڑیں گے. لیکن دیکھیے اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس میں آلریڈی لام زبر لا آتا ہے تو ہم اس کو یہ والا لا نہیں سمجھ سکتے. اوکے. لعل جو ہے وہ تو پورا پورا ایک ورڈ ہے نا. لعل کے شروع میں سے آپ کیا لام زبر لا کو ہٹا سکتی ہیں؟ اگر آپ ہٹائیں گے باقی بچے گا اللہ, تو اللہ تو کوئی ورڈ نہیں ہوتا. عین زبر لام تشدید اور زبر, اللہ تو کوئی ورڈ نہیں ہے نا, وہ پورا ورڈ ہی لعل ہے. تاکہ, اور اس سے پہلے یہ تاکید والا لام آتا بھی نہیں ہے. اگر آئے گا تو لا لا اللہ ہو جائے گا, لا لا اللہ ہوگا وہ اگر آئے گا تو, ویسے آتا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو ہٹا کے دیکھنا ہے کہ یہ ایکسٹرا لام ہے بھی یا کہ نہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکا کھا جائیں کہ یہ لام تاکید ہے, لیکن لام تاکید اٹس این ایکسٹرا لیٹر دیٹ از پریفکسڈ ٹو دی ایکچوئل ورڈ. وہ اسم بھی ہو سکتا ہے, وہ فعل بھی ہو سکتا ہے, وہ حرف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ضمیر متصل کے شروع میں جو لام زبر لا ہے وہ یہ لام تاکید نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ کون سا ہوگا, وہ حرف جر لی ہوگا. لہو لہما لہم, لہو لہو لہما لہم, لکا لکما لکم, لی لنا, اور سن لہا لہما لہم, اس ایک کے لیے, ان دو کے لیے, ان سب کے لیے. لیکن اگر یہی لام زبر لا کسی اور اسم کے شروع میں ہے
یہ ضمیر منفصل کے شروع میں جیسے ہوا ہے لہوا اور لانتا لانتما لانتم لانا لنحنو لنحنو بھی قرآن میں آتا ہے لنحنو اور لہیا تو تب وہ یہ لام تاکید ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آخری والی بات؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ضمیر متصل سے پہلے جو لام زبر لا لگا ہوا ہے وہ یہ لام تاکید نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ ایکچوئل میں حرف جر ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے وہ یہ تاکید والا لام نہیں ہے. ادروائز جہاں پر بھی آپ کو ایکسٹرا لام شروع میں لکھا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ہو یا وہ کسی فعل ہو وہ ضرور والا نام ہے تاکید والا نام ہے. ہمارا لاسٹ پارٹ ہے آج کا. یہ کلیئر ہے آپ سر کو؟ یہ واو واو قسمیہ بھی تو اس میں ہوتا ایک ہے نا، اور وہ آپ جو پریفکس پہلے بھی ایڈ لگتا کر ہے. سکتے جی. وہ واو قسمیہ جو وہ حرف جر والا واو ہے اس کو ہم پریفکس نہیں قرار دے رہے اگرچہ حرف جر بھی پریپوزیشنز ہیں حرف جر بھی شروع میں آتے ہیں حرف جر بھی صحیح. شروع میں آتے ہیں لیکن ان کو ہم علیحدہ سے چونکہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں ان لیٹرز کی. آپ دیکھیں نا یہ اس لیے پریفکسز ہیں کہ حرف جر سے بھی پہلے آ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو پریفکس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعلیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے فی حرف جر ہے اس سے بھی پہلے جو ہے وہ یہ واو یہ لام زبر لا جو ہے وہ آ گیا. تو واو قسمیہ جو ہے وہ تو خود ایک حرف جر ہے اور وہ اپنے بعد والے کو زیر بھی دے گا اور وہ بہت کم اس کا استعمال ہے. زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو یہی والا واو نظر آتا ہے جو ایک پریفکس ہے. اسی طرح ایک اور پریفکس اور ہے جس کا استعمال کم ہے لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہے تو یہ استعمال کیا وہ ہے حمزہ استفہام جو کل ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا تھا انت مسلم اور احاذا کتاب مثال کے طور پہ اس طرح وہ بھی ایک پریفکس ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں نے کثیر الاستعمال کی یہاں پر بات کی ہے. تو یہ تین جو ہے یہ زیادہ ان کا استعمال ہے. واو کا سب سے زیادہ ہے فا کا اس سے کم ہے اور لام زبر لا کا پھر اس سے بھی کم ہے. آئیے قرآن ایگزامپل دیکھتے ہیں جو ہم نے آج ابھی دو چیزیں پڑھی ہیں. ایک ماضی منفی کی ہم نے بات کی ہے اور اس میں آپ کا وہ کوشچن بھی انشاءاللہ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سا ماں جو ہے وہ جو کے معنی دے رہا ہے اور کون سا ماں نہیں کے معنی دے رہا ہے. تو اس میں آپ دو حروف اس طرح آپ یاد رکھیں جن کو ہم حروف استثناء بھی کہہ سکتے ہیں. استثناء مینز ایکسیپشن جو کسی ایکسیپشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ مشہور کیا ہے الا. آپ دیکھیے یہاں پر ایگزامپلس میں الا آ رہا ہے یہاں الا لکھا ہوا ہے یہ بھی الا ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے لاکن یا لاکن یہ بھی لاکنہ بھی آ رہا ہے اور لاکن بھی آ رہا ہے دونوں کے معنی لیکن کے ہیں جو کہ ایک ایکسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. ایک لسٹ میں سے ایک چیز کو ایکسکلوڈ کرنا ایکسکلوژن ہے یہ ایکسیپشن ہے. تو ایسا جب بھی فعل ماضی سے پہلے یا کسی لفظ سے پہلے ماں لکھا ہو اور اس کے بعد اسی آیت میں یا اسی جملے میں لاکنہ لاکن یا الا آ جائے تو موسٹ آف دا ٹائم وہ ماں جو ہے اس کے معنی نہیں کے ہوں گے. یہ زیادہ آسان ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. یہاں پر آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ ماں جو ہے یہ نہیں والا. ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہوگا وہاں پاسبلٹی ہے کہ وہ نہیں والا ماں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو والا ماں بھی ہوتا ہے. کائنڈلی میوٹ کر دیں آپ کے پیچھے سے شور آ رہا ہے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے مائک سے. میرا خیال ہے مجھے میوٹ کرنا پڑے گا سوری. اوکے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. دیکھیے اب ماں کا لفظ آ گیا اب آپ کے پاس آپ کنفیوزڈ ہیں کہ یہاں پر ماں کا ترجمہ جو کروں کہ نہیں کروں. لیکن اگر اس کے بعد آپ کو اسی جملے کے اندر تھوڑے فاصلے کے بعد الا یا لاکن مل گیا تو اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی. اب آپ نے کہا جی یہ ماں جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے. یہ ایگزامپل سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس بات کو. اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کیا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں ہم. اسما آپ سے شروع کریں. اسما آپ ترجمہ کریں گی جی. ایس کے نام سے جو ہے وہ کون اسٹوڈنٹ آ رہی ہیں؟ ایس شبنم ناز. شبنم ناز آپ ترجمہ کریں گی جی. جی. وما کفر
इसका और तर्जमा नहीं कीजिए। कुफर और नहीं कुफर किया सुलेमान हजरत सुलेमान ने सुलेमान ने, और नहीं कफर किया सुलेमान ने, यानी यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। वलाकिन्ना, लेकिन वाव का और तर्जमा भी लेकिन और लेकिन ओके, अश्शयातीन और कफरू, और लेकिन वलाकिन्न शयातीन शयातीन ने कफरू, शयातीन मतलब ज्यादा शयातीन ने कुफर किया। ज्यादा शयात कुफर किया। कफरू का कौन सा सीगा है, जमा का है, वाहिद ये का है? ये जमा का है। जमा का है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ना, यहाँ पर आपको इससे बात समझ में भी आ रही है कि यहाँ पर अगर माँ का तर्जमा जो किया जाता तो ये सेंस न बनती जुमले की, और जो कुफर किया सुलेमान ने और लेकिन शयातीन ने कुफर किया, तो ये माज़अल्लाह तर्जमा जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बात हो जाती जो मुनासिब नहीं है। तो वमा कफर सुलेमान, और नहीं कुफर किया सुलेमान ने, बल्कि इसको कहना चाहिए बल्कि, और लेकिन यानी बल्कि ये शयातीन ने कुफर किया। अगली आयत देखते हैं। फरा आप तर्जुमा करेंगी? नहीं, दानियाल असलम आप करें। दानियाल असलम माइक्रोफोन अनम्यूट करें प्लीज। पहले भी आपसे कई दफा रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है जी। नहीं, गुलाम फातिमा जी आप कीजिए, आपने पहले आपको मौका नहीं मिला आज। जी गुलाम फातिमा आप कीजिए। वमा कतलूहु। और अब देखिए नहीं यहाँ पर कत्ल लाकिन, किया हाँ, उन्होंने अब अच्छा इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि आपने लाकिन देख लिया ना पहले, आपने हर दफा जी इसको ब्लाइंडली नहीं का तर्जुमा नहीं करना, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना जी। वमा कतलूहु और नहीं या, बताइए यहाँ यहाँ तो नहीं यूज होगा ना। जी, नहीं होगा जी, क्योंकि लाकिन आ रहा है। और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे, और नहीं जी, कत्ल और नहीं सूली सलीब चढ़ाया चढ़ाया उन्होंने जी, उसे, सूली चढ़ाया, सलीब बिल्कुल ठीक है, चढ़ाया। सलीब से है। और लेकिन नहीं, सलबू का मतलब क्या शुबह किया हुआ आपने? नहीं। सलबू का मतलब दोबारा जी करें। वमा सलबू का मतलब दोबारा करें। सूली चढ़ाया उन्होंने उसे, उससे, ठीक है। वलाकिन और लेकिन शुबिहा, शुबा में डाल शुबह दिए हुआ गए। उन्हें, शुबह में शुबिहा, डाल दिए गए ला। शुबा नहीं 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 डाल दिए गए नहीं। शुबिहा जी, शुबा डाला गया। शुबिहा शुबा डाला गया। लहुम, लहुम का उन्हें, मतलब क्या होगा? नहीं, लहुम उन सब के लिए। हरफे जर आ रहा है ना, उन सब के लिए शुबा डाला गया। देखिए यहाँ पर अब ये जो लाम है, क्या ये लाम ताकीद है? नहीं, गुलाम फातिमा बताइए, क्योंकि ये हर्फ ये ये ज़मीर मुत्तसिल से पहले है, हरूफ ठीक है? हरूफ जार है ये हुरूफ जार। अच्छा, ज़मीर मुत्तसिल भी हम होता है, ज़मीर मुनफसिल भी हम होता है, लेकिन ऐसा ये जो लहुम है ये हमेशा ज़मीर मुत्तसिल ही होगा इसमें। जी। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि लहुम जो है वो ज़मीर मुनफसिल भी तो हो सकता है। हाउ आर यू सो श्योर कि ये ये ज़मीर पहले मुत्तसिल है? तो आएगा। बस आप इतना समझ लें कि लहुम जहाँ पे भी लिखा है वो ज़मीर मुत्तसिल ही है, तो उन सब के लिए या वास्ते उन सब के होगा। और ये किसकी बात हो रही है? किसको कत्ल नहीं किया गया और किसको सूली नहीं चढ़ाया गया और हजरत शुबा डाल ईसा दिया गया? अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात, बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। जी आप तर्जुमा करें इसका। फरहा आप तर्जुमा करेंगी? नहीं, आप चलिए, आप रुक जाए, ये आसान है, यहाँ पर हम इसको अस्मा आप तर्जुमा करें। अस्मा 55। जुहैब हुसैन आप ट्राई करेंगे? जुहैब हुसैन। चले मुनीबा आप बताएं। जरूर उसने आजमाया तुम सबको, जरूर उसने क्या किया? सॉरी बनाया सॉरी जी, बनाया। बनाया। जरूर उसने बनाया आप सबको। बहुत खूब। ये अब ये जो नाम है ये कौन सा नाम है? ये जरूर वाला नाम। क्या ये हरफे जर हो सकता है मुनीबा? क्या ये हरफे जर हो सकता है? नहीं शायद। यानी कॉन्फिडेंट नहीं है आप? हो भी सकता है। अच्छा, क्योंकि इसके साथ ज़मीर मुत्तसिल लगी हुई है इसलिए नहीं हो सकता। ज़मीर मुत्तसिल लगी हुई है? कहाँ लगी हुई है ज़मीर मुत्तसिल? वो तो सर जाला एंड पे के तुम आखिर में लगी है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो तो फिर होना चाहिए ज़मीर मुत्तसिल के शुरू में लाम जब ला है तो वो तो हरफे जर होता है, लेकिन ये तो जाला अच्छा के शुरू में लाम है ना, ये तो जाला के शुरू में लाम है।
یہ ضمیر ہے متصل کے شروع میں نہیں ہے، اس لیے یہ حرف جر نہیں ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے حرف جر نہ ہونے کی. حرف جر کیا ہر طرح کے لفظ کے شروع میں آ سکتے ہیں؟ حرف جر کس طرح کے سر الفاظ کے شروع میں آتے ہیں؟ اسم فعل اور حرف میں سے بتائیے. سر اسم ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں. حرف جر ہر ایک کے شروع میں نہیں آ سکتے. جی یہ جو وا فا اور لام زبر لا ہے نا، یہ کسی بھی بھی شروع میں آ جائیں گے. اسی طرح آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا، ضمیر متصل جو ہے وہ کسی کے بھی آخر میں لگ جائیں گے. لیکن حرف جر جو ہے وہ یاد رکھیے ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں. ان کے تو جعلہ جو ہے وہ اسم نہیں ہے، جعلہ تو فعل ہے، لہٰذا یہ لام اس وجہ سے بھی حرف جر نہیں ہو سکتا. جی آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم. قرۃ العین فرقان. چلیں مبارکہ جاوید سے پوچھتے ہیں. قرۃ العین آپ ترجمہ کر لیں گے. مبارکہ آپ بتائیے. ماں نہیں جعلہ اس نے نہیں واو کا بنایا مطلب بھی کریں، اس واو کو کا مطلب اللہ کریں. ٹھیک ہے. وما اور نہیں جعلہ اس نے بنایا اس کو اللہ نے اللہ سوائے بشرا خوشخبری لکم تم سب کے لیے اور تطمئن اطمینان نہیں لتطمئن نہیں ہے، چھوڑیں آپ ٹھیک ہے. قلوبکم تم اور ولی سب کے تطمئن، دلوں کو اور بھی اس تاکہ سے وما جی اور نہیں جی ٹھیک ہے چلیں آپ کرتی جائیں. وما اور ولی نہیں. جی آگے چلیے. ولی تطمئن ولی تطمئن کا مطلب یہ ہوگا ولی تطمئن قلوبکم، اور تاکہ اطمینان حاصل کریں قلوبکم تمہارے دل، بھی ساتھ اس کے. آگے آپ ترجمہ کیجیے. آپ ومن نصر الا من عند اللہ. اب تک اللہ کے پاس سے آپ کی آواز کٹ عزیز گئی تھی. الحکیم. ومن نصر اللہ کا آپ دوبارہ ومن کیجیے. اور نہیں مدد اللہ سوائے نہیں ہے مدد سوائے من عند اللہ اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم وہ عزیز حکمت والا ہے. ٹھیک ہے بہت خوب. اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں نے شاید نوٹ کی ہو کہ ما النصر سے پہلے بھی آ رہا. کیا النصر فعل ہے؟ کیا النصر فعل ہے؟ فعل ماضی ہے النصر؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں سر وزن ثابت پہ کریں پورا گے. نہیں کرا کیونکہ فعلا کے وزن پہ نہیں. فعلا کے وزن پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز کا نہ ہونا جو ہے وہ بھی اس کی ہو سکتی ہے دلیل کہ وہ نہیں ہے. لیکن ایک اور اسم کی علامت بھی تو ہو سکتی ہے نا اس میں کوئی. شروع میں الف لام آ رہا ہے. شروع میں الف لام ہے. بالکل دونوں جواب درست ہیں. دونوں جواب درست ہیں. فعلا کے وزن پر نہیں ہے، یعنی فعل ماضی کا کوئی وزن میچ نہیں ہو رہا. لیکن اس سے زیادہ بڑی جو اس کی وزن ہے وہ یہ کہ شروع میں الف لام. جی الف لام آخر میں تنوین ہو، شروع میں الف لام ہو، یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی ہی دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ آ رہا ہے. تو اس سے ہم نے کیا بات سیکھی؟ اس سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ فعل ماضی کی نفی کے لیے ہی جو ہے وہ والا ماں ہی، بلکہ کسی اسم سے پہلے بھی اگر ماں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ آ رہا ہے تو تب بھی موسٹ پروبلی وہ ماں نافیہ ہی ہوگا، نفی کرنے والا ماں ہی. تو اس سے آپ اس بات کو نوٹ کر. اس میں دونوں ایگزامپل ایک ہی آتی ہے. وما جعلہ اللہ الا، یہاں پر فعل ماضی سے پہلے ماں ہے. ومن نصر میں اسم سے پہلے ماں ہے. جی بتائیے. سر یہ جیسے اس پوری لائن میں 2 دفعہ اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ جو سیکنڈ ٹائم ہے جہاں اگر یہاں پر اللہ نہ لکھا ہوتا تو اس کا معنی جو ہی ہوتا ماں کا. ہاں پھر اس کا معنی جو ہی ہوتا موسٹلی. لیکن سم ٹائمز بغیر اللہ کے بھی ماں نہیں کے معنی دیتا ہے. ابھی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پر تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. وہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو ایسے انسٹانسز بھی ہیں وہاں پر تھوڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ لازمی جو ہی ہوگا اور کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نہیں حتمی طور پر کہہ سکتے. ٹھیک ہے چلیں اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. عبداللہ سلمان آپ آ جائیں. وَعِندَهُ کا مطلب کریں پہلے کیا ہوگا؟ وا اور عندہ ان کے پاس. عندہ ہے، عندہم نہیں ہے. اس کے پاس. مفاتح جمع ہے مفتاح کی. مفتاح کہتے ہیں چابی کو.
खोल दे। मफातिहुल गैब का मतलब क्या होगा? सर एक बार फिर रिपीट करें। मफातिह जमा है चाबी की, मिफ्ताह की जमा है, मिफ्ताह कहते हैं चाबी। चाबी को, मफातिह उसकी जमा है। मफातिहुल जी, गैब का मतलब क्या होगा? गैब को खोलने वाला। गैब, गैब की गैब की चाबियां, चाबियां सर। और उसके पास है, और उसके पास क्या है? गैब की चाबियां। गैब की चाबियां हैं। ला यअलमुहा, ला नहीं, जी यालमुहा, यालम जानना, यालमु। सॉरी, मैंने गलत, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर फेल माजी की जगह फेल मुजारी की एग्जांपल गलती से कर दी कॉपी। इसको आप स्किप कर दें, अगली आयत पे आ जाए। बल इसका तर्जुमा मैं बताता हूँ, ला यअलमुहा नहीं जानता उसको, नहीं वो, नहीं वो जानता उस ओ, एक को मगर वही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली आयत आप दस मान करें। वक़ालल्लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाहु मा अबदना, मा अबदना के मानी क्या होंगे? मा नहीं, अबदना, हम इबादत जी, करते। हम इबादत करते, ये फेल माजी है, ये अबदना। फेल माजी का तर्जुमा करें, आप फेल मुजारे का तर्जुमा कर रहे हैं, हाल के मीनिंग दे रहे हैं। पास्ट टेंस आ, नहीं, इबादत की। किसने? हमने अबदना, हमने फाइल की अलामत देखिए ना आ रहा है। नहीं हमने इबादत की, मिन दूनी ही का मानी क्या होंगे? मिन से दूनी ही, दरमियान। दूना दरमियान दूनी नहीं ही होता, निशानी। बैना दरमियान होता है। नहीं नहीं नहीं, दूना, दूना आपने पढ़ा, दूना गैरा, नहीं याद आ रहा? दूना मिन दूनिल्लाह का मतलब क्या होता है? अलावा, मिन स्वाय, स्वाय। सिवाय या अलावा। अलावा। मिन दूनी ही उसके सिवाय, उसके सिवा। ठीक है, सही आगे है। चलिए। मिन शैइन, मिन का मतलब क्या होगा अब्दुल्ला? से से। शैइन किसे कहते हैं? चीज। शै, जिसे उर्दू में शै कहते हैं। शै क्या होता है? चीज। चीज। नहनु, हम। हम। वला, और नहीं। वला आसान है। और नहीं, आबाउना, अबाव इजाद के बारे में। जी अबाउ या अजदाद है अबाव ना, जो आबाउना हमारे अबाव इजाद। हमारे अबाउ अजदाद। ठीक है जी, तो ये क्या है? और कहा उन लोगों ने, वल्लज़ीना जिन्होंने शिर्क किया, अगर अल्लाह चाहता तो हम ना बंदगी करते या ना बंदगी करते उसके सिवा किसी चीज की, नहनु ना हम, और वला आबाउना ना हमारे आबा अजदाद। ये इन्होंने एक लफ्ज दलील दी कि चूंकि अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा तो लिहाजा हमने भी ऐसा नहीं किया। हालांकि अल्लाह ताला ने जो है वो खुद इख्तियार दिया है सही रास्ता दिखाने के बाद। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, फ्री विल अल्लाह ताला ने हमें दी है। यही वजह है कि अगर फ्री विल ना होती तो फिर हिसाबो किताब और जजाओ सजा भी इलॉजिकल थी, कि अगर हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है कि हम गुनाह करें या नेकी करें, तो फिर हमारा मुहासबा भी नहीं होना चाहिए, फिर तो हम मजबूर हैं। बस तकदीर में लिखा हुआ है कि ऐसा करना है और बस ऐसा ही होता चला जाएगा। तो ये एक उल्टी पट्टी है जो बाज़ औक़ात शैतान पढ़ा देता है और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है कि वो हर चीज़ तकदीर में डालना शुरू कर देते हैं और अपने आप को जो है वो बरी जिम्मा करार देते हैं। अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। जी आगे चलते हैं। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, बहुत आसान है ये आयत। हम किसी ऐसी स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हो उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन आज सारी जो है वो डॉक्टर मारिया जावेद, आप इसका तर्जुमा करने चले। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अब्दुल्ला सलेमान, आपने और बाकी स्टूडेंट्स नोट करें, यहाँ पर मा अबदना के बाद इल्ला आ रहा है? नहीं। मा अबदना के बाद नहीं। इल्ला आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन नहीं उसके आ रहा। बावजूद यहाँ पर तर्जुमा इसका क्या है? नहीं है। इसका तर्जुमा जो नहीं है। वो तो कैसे ऐसी सर? सूरत, जी मैंने बताया ना कि इल्ला जो है वो आ जाए तो फिर काफी हद तक श्योरिटी मिल जाती है, लेकिन इल्ला और लाकिन वगैरह अगर नहीं आ रहे तो फिर आपको देखना पड़ता है। फिर नहीं भी हो सकता है और जो भी हो सकता है, दोनों में से आपको देखना पड़ता है। आप इसको, इसका एक हल ये है कि आप इसका तर्जुमा दोनों तरह से करके देख लें। मा अबदना, हमने नहीं बंदगी की या ना हम बंदगी करते, और जो हम बंदगी करते, तो जो वाला तर्जुमा यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। जी आगे चलिए। सर जी
सर इसमें इल्ला या वल्लाकिन तो नहीं आ रहा, लेकिन दूनी ही भी तो सिवाय के मानी में आता है। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन दूनी ही जरूरी नहीं है कि दूना जो है वो हमेशा ही आ, या हमेशा ही ऐसा कोई वर्ड आए। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, आप चले, आप जिन्होंने सवाल किया आप इसका तर्जुमा करें। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। अब यहाँ पर तो ना इल्ला आ रहा है, ना लाकिन आ रहा है, ना दूना आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर माँ का मतलब नहीं ही है। जी सर। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करें आप। मा जअलल्लाहु, माँ नहीं, जाला उसने बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, जी लिराजुलिन रजुलिन, मर्द, रजुल किसे कहते हैं? मर्द को। हाँ जी। मर्द और कहते हैं ना जी, नकरा है किसी नर, मर्दों को। नहीं नहीं नहीं, लिरजुलिन, मर्दों को नहीं, लिरजुलिन। जी जी, ये ली क्या है? लिराजुलिन, लिए हरफे जार है, इसका मतलब है हरफे जार है। के लिए, हाँ के लिए, तो किसके लिए? किसी मर्द के लिए, मर्द, किसी मर्द के किसी लिए। मर्द के लिए। हाँ। मिन, जी, मिन से, मिन का मतलब क्यों? कलबैनी, अलबैनी, मिन, कौन सा सीगा ये? दो वाहिद दो तस्निया दिल। जमा पहचान सकती हैं? दो जी जी, दिल। दो दिल। फी का सर मतलब? ये जी फी ठीक है। में, और जौफी ही, जौफी ही जौफ उसके असल में सीने में। खला को कहते हैं, और यहाँ से मुराद पेट है, नहीं, पेट मुराद है। जौफ जी ठीक खाली है, हिस्से को कहते हैं, और वो पेट मुराद है। फी जौफी ही, उसके पेट में। उसके। या अब यहाँ पर सीने में आप कह सकती हैं कि कल्ब जो होता है वो आमतौर पर सीने में होता है, लेकिन असल में ये सदर नहीं है, जौफ ही है। तो अल्लाह ताला ने, या पूरा पूरा जो खला बॉडी के अंदर जो है उसको मुराद। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो माँ का मतलब जो नहीं कर सकते, और नहीं नहीं बनाया अल्लाह ने किसी भी मर्द के लिए कि उसके सीने में दो दिल, हमेशा एक ही दिल होता है। और मर्द का जिक्र क्यों किया, औरत का जिक्र क्यों नहीं किया, इसमें खैर एक इल्मी नुक्ता है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये जो है सूरह अहज़ाब की आयत है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात हमें कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ता है। जरूरी नहीं होता कि हर वो माँ जो बगैर आगे इल्ला या लाकिन वगैरह के है वो उसका मतलब जो। आप वापस आते हैं इस आयत में, मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, लेकिन वक्त हमारे पास वक्त हुआ चाहता है। चलें, ये बहुत आसान है। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन। इसमें भी इल्ला आ रहा है। शाहिद का मतलब क्या होता है? शाहिदा का मतलब होता है गवाही देना। वमा शहिदना, और नहीं हमने गवाही दी, इल्ला मगर, बिमा साथ जो, अलिमना हमने जाना, वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और हम गैब के जानने वाले, हिफाजत करने वाले नहीं है। वमा जअलना, ये इससे अगली जो एग्जांपल है, वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून तआम वमा कानू खालिदीन, इसमें भी इल्ला नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी जो है वो नहीं है। वमा जअलनाहुम, और नहीं बनाया हमने उनको, जसदन जिस्म, ऐसा जिस्म जो कि वो खाना ना खाते हो और ना वो हमेशा रहने वाले थे। वलौ शिअना लबअसना फी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा। जी आप बताइए, शाज़ी अमीन आप बताइए, इसमें लबअसना क्या चीज है? वासना नहीं इस समझ समय में फेल है, हर्फ है, क्या है ये लबअसना? सर ये इसम है। इसम है तो इसम की वो अलामत होनी चाहिए। क्या कोई अलामत है इसमें इसम की? नहीं, किसी ये ला तो फेल के उसके वजन के समय साथ मैच नहीं होता ये? बासना किसी फेल के हो वजन रहा के है साथ सर। मैच होता है? जी बासना सर हो हो रहा रहा है। बासना। ठीक है, इसका हाँ मतलब है जी, लाम जबर ला क्या है शुरू? तो शुरू ये में लाम जबर ला क्या है? ताकीद के लिए है। ताकीद के लिए है। ठीक है, बासना का मतलब मबऊस से है। अब आप इसका तर्जुमा कर सही सकती हैं? जी, वलौ और अगर शिअना हम चाहते, चाहते लबसना जरूर बना। सर क्या था इसका? बासना। मबऊस करना, हाँ मबऊस अलबत्ता करना। जरूर माबूस करते फी कुल्ली में नहीं, अलबत्ता जरूर नहीं है, ये अलबत्ता जरूर नहीं है, ये सिर्फ जरूर है। सॉरी जरूर हम ठीक है मबूस करते। करते फी कुल्ली करियतन करियतन ये करिया किसे बस्ती कहते हैं? में करिया जी बस्ती। ठीक है। हाँ जी, जी ठीक है, नजीरन बिल्कुल सही है। डराने वाला, नजीरन डराने वाला। हाँ, तो किस में आप दोबारा आयत का मफहूम क्या करने का, वलौ पूरी आयत का? और अगर चाहते हम जरूर बनाते सॉरी बनाते नहीं, जरूर मबूस जरूर करते। माबूस करते बस्ती में जी, डराने वाला है। हर एक बस्ती में, आप कुल्ले का जी जी मतलब फी सुन कुल्ली लिया ना, हर एक बस्ती में। हाँ जी, हर एक बस्ती में, बस्ती हाँ, में हर एक डराने बस्ती वाला। में खबरदार करने वाला हम जरूर जी मबूस कर देते अगर हम चाहते।
सही वलौ शिअना लबअसना फी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा। ठीक है जी, एक और चलें, एक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया, वक्त भी पूरा हो गया है। सर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो सेकंड लास्ट आया जी है उन्हीं इसका लास्ट से तर्जुमा कीजिएगा। लास्ट से जी वमा ठीक है, से। वमा जअलनाहुम जसदन, और हमने उनको नहीं, और हमने नहीं बनाया उनको जसदन। जसद क्या कहते हैं? जिस्म, ऐसा जिस्म ये जिस्म ला याकुलून ताआमा, नहीं वो खाते हो खाना, ऐसा जिस्म जो खाना ना खाता हो। वमा कानू खालिदीन, और नहीं थे वो, हाँ जी, हमेशा रहने वाले। बिल्कुल, यहाँ पर माँ जो है ये माँ भी नहीं वाला, ये माँ भी नहीं वाला माँ है, दोनों के आगे इल्ला नहीं आ रहा। आपने इसीलिए पूछा था जी ये सवाल। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आप जो नहीं कर सकती, सर माँ का नहीं करना पड़ेगा, तो ये आप जी जी पूछिए। सर ये फोर्थ लास्ट जो आया था इसमें बीमा का तर्जुमा बता दें। अगर आपने पहले किया तो मैं सुन नहीं पाई उसको। बीमा, ये वाला ये बिमा, बीमा, बिमा जो है ये जी जी सारी इसी जो, आयत में। देखिए हमने हरफे जर पढ़े थे ना, हरफे जर, तो हमने कहा जी था जी कि तो जो सर हरफे जर हरफे है जार, बी ली मिन अन इला अला। जी 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 तो सर वो तो इसम से पहले आ रहे थे ना, तो ये माँ से पहले क्यों आ रहा है? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हरफे जर के साथ माँ लग सकता है, ये केस ऐसा है। हरफे जर के बाद साथ माँ जुड़ जाता है, ये हमने उस वक्त भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स देखी थी। लेकिन आपका पॉइंट जी वैलिड है कि हमने अभी तो ये डिफाइन किया कि हरफे जर के बाद हमेशा इसम होगा, तो ये माँ जो है ये इसम तो नहीं है। जी लेकिन ठीक है सर। माँ, जी एक्चुअली माँ जो है ना, ये माँ मौसूला कहलाता है, ये गालिबन इसम के कायम मुकाम होता है, यही वजह कि इसके साथ माँ आती है। क्योंकि आप अभी हम सेकंड क्लास लेसन में हम पढ़ेंगे, अस्माए मौसूला पढ़ेंगे, उसमें अल्लज़ी वगैरह आएंगे, तो ये उसके कायम मकाम है। अल्लज़ी और माँ एक ही होते हैं, पानी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बल्कि बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आपने जो ये पूछा है सवाल, इससे देखिए इस आयत के अंदर 3 माँ आ रहे हैं, ये माँ और ये बी के साथ लगा। वमा शहिदना इल्ला, इसका मतलब है ये इल्ला से पहले माँ आया तो ये तो नहीं होगा, और ये बिमा बी के साथ जो है वो कभी भी नहीं वाला माँ नहीं आता। हरफ जर के साथ जो माँ लगता है वो हमेशा जो वाला ही होता है। बिमा, लिमा, मिम्मा, फीमा, कमा, ये याद है हमने पढ़े थे ये सब, तो ये हमेशा जो वाला ही है। और यहाँ पर ये माँ जो है ये आपको कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ेगा। और नहीं थे हम, अ, और नहीं थे हम गैब के लिए हिफाजत करने वाले, वमा कुन्ना लिल-गैबि हाफिज़। कोई और सवाल? प्रैक्टिस करें आप इसकी, ये जो हमने आज पढ़ा है माँ नफी करने वाला, इसको आप गौर करें अपनी यौमिया तिलावत के अंदर, और फिर आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट सेशन में लेकर आएं। और क्विज के लिए आप तैयार रहें। अब आपने, हमने माशाल्लाह इस पे काफी टाइम स्पेंड किया है, ये मफूल फाइल का जो कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश की है, इस पे असाइनमेंट भी इसीलिए दी थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक क्विज जो है इसके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेसन से हमने फेल मुजारे शुरू करना है। तो फेल माजी का हमने एक तरह से एक चैप्टर, एक सेक्शन मुकम्मल किया है, जिसमें हमने फेल फाइल मफूल को भी साथ साथ सीखा, और ये कॉन्सेप्ट फेल फाइल मफूल वाले ये आगे भी चलेंगे, क्योंकि फाइल और मफूल तो फेल मुजारे के अंदर भी होगा, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, फाइल और मफूल तो एग्जिस्ट करेंगे। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते तो इस ये शेयर कर दीजिएगा। हैं। जी आज इंशाल्लाह। बारक अल्लाह ली व लकुम।